عید کے رنگ، عید کے رنگ کے سنگ، عید کے بکھرے فضاؤں میں خوشیوں کے رنگ، رب کی عطائیں ہیں مومن کے سنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے۔ دن کی ابتدا، کامیابی کی ضمانت، نماز فجر۔ الحمدللہ نماز فجر ادا کر لیے اور ساتھ ساتھ حضور پہ درود بھی پڑھتے رہیے، کیونکہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ آج ہمارا پروگرام جو ہے وہ عید کا اسپیشل پروگرام ہے، اور ایک بات کہ ہم عید کی نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو بھی ڈیوٹیز پر ہوتے ہیں، آج ہم بھی ڈیوٹی پر ہیں اور میرے ساتھ میرے آڈیو والے بھی ڈیوٹی پر ہیں، کیمرامین بھی ڈیوٹی پر ہیں، میرے اسسٹنٹ بھی ڈیوٹی پر ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ عید کے ڈیوٹی پر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم محفوظ رہتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم صحت مند رہتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم آرام سے سوتے ہیں۔ جب وہ جاگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں، اور ان لوگوں سے بات کریں گے ان کی قربانیوں کے متعلق، ان کی خدمات سے متعلق، کیونکہ پروگرام کا نام ہے عید کے رنگ فرض کے سنگ۔ تو پہلے ہم عید کی نماز ادا کریں گے۔ بعد رمضان عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، اس پہ قربان عید ہوتی ہے، اس پہ قربان عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، عید تجھ کو مبارک ہے سائم، عید تجھ کو مبارک ہے سائم، روزہ داروں کی عید ہوتی ہے، روزہ داروں کی عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عید کی نماز ادا کر لی ہے، اور یہاں پر کچھ لوگ کام کرتے ہوئے دکھے ہیں، کچھ والنٹیئر بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ڈیوٹی پر بھی ہوتے ہیں، اور آج ہمارا عید کا اسپیشل پروگرام ہے جس کا نام ہے عید کے رنگ فرض کے سنگ۔ تو عید کے دن کچھ اپنے فرائض بھی انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک دوست نظر آ رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہاں پر۔ میرا نام محمد بلال۔ محمد بلال بھائی، آپ جی، یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ میں یہاں پہ بطور مؤذن خادم۔ اچھا، یہ بطور مؤذن اور خادم ہیں۔ ہم یہاں پر ایک ہے نا سرکاری ایریا ہے، گورنر ہاؤس ہے، یہاں پر موجود ہے گورنر ہاؤس میں۔ یہاں گورنر ہاؤس میں جو مسجد ہے یہاں پر یہ مؤذن ہے، اور مؤذن ہیں لیکن یہ اپنے آپ کو خادم کہہ رہے ہیں، اور یہ مطلب یہاں کے ایک طرح سے گورنمنٹ امپلائی کے طور پر ہیں یہاں پہ مسجد میں مؤذن۔ تو آج عید کے دن بھی آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں؟ کوئی آپ نے اپنا سبسٹیٹیوٹ نہیں رکھا ہوا؟ کوئی دوسرا مؤذن آ جاتا یا کوئی ہے نا چھٹی وٹی نہیں ملتی کیا؟ نہیں، بالکل، یہ دیکھیں یہ ہمارا فرض ہے، اور سب سے پہلی بات یہ کہ حلال روزی ضروری ہے، تو اس لحاظ سے بھی جو ہے وہ اپنی روزی کو حلال انشاءاللہ کرنے کی نیت ہے۔ لیکن ہے نا چھٹی کرنے کے بعد مطلب اگر چھٹیاں ہوتی ہیں نا، گورنمنٹ بھی ہوتی ہیں، عید کے دن گورنمنٹ اداروں میں چھٹی ہوتی ہے، تو آپ کی چھٹی کیوں نہیں ہے؟ آپ کو گھر والوں کے ساتھ عید نہیں منانی کیا؟ دیکھیں عید تو انشاءاللہ منا لیں گے، بس یہ جو ڈیوٹی ہے یہ بھی ضروری ہے۔ اچھا، ہاں جی۔ اور یہ ڈیوٹی ویسے بہت ساری ڈیوٹیز ہوتی ہیں، بہت سارے فرائض ہوتے ہیں، لیکن یہ ڈیوٹی جو ہے نا، امام کی ڈیوٹی اور مؤذن کی ڈیوٹی، ان ڈیوٹیز میں چھٹی نہیں ہوتی، اور یہ فرض جو ہے نا
یہ والی ڈیوٹی جو ہے نا یہ کمال ڈیوٹی ہے کہ ہر کسی ادارے میں چھٹیاں ہو جاتی ہے، پرائیویٹ اداروں میں ہو جاتی ہے، گورنمنٹ اداروں میں ہو جاتی ہے، لیکن امام اور مؤذن کی چھٹی نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے اگر چھٹی کر لی تو پھر آپ کو معلوم ہے اب پھر نماز کون پڑھائے گا، نماز جنازہ کون پڑھائے گا، اذان کون دے گا. تو ان کو سلام ہے، ان کو سلوٹ ہے، ان کی خدمات کو، ان کی قربانیوں کو اور ان کی جاب کو. کیا زبردست، کیا مقدس جاب ہے. تو ویسے فجر کی اذان دینے کے بعد آپ گھر پہ گئے یا یہیں رہے، ڈیوٹی پر ہی ہیں؟ جی ڈیوٹی کری ہے، اچھا. صفائی وغیرہ کر کے اس کے بعد گھر جاتے ہیں، تیار ہو نہا دھو کے غسل وغیرہ کر کے اس کے بعد پھر دوبارہ. تو عید کے یہ نماز میں آپ کی کیا ڈیوٹی تھی؟ نماز میں یہ ہے کہ صفیں وغیرہ بچھانا، اس کے بعد مائک وغیرہ سیٹ کرنا. اچھا، یہ بھی مؤذن کی ڈیوٹی میں آتا ہے یہاں پہ، یہ آپ کے مطلب سمجھ لیں کہ آپ کے او جی میں آتا ہے. جی. اچھا، تو اس کے بعد اب ہے نا ظاہر نماز ہو امام گئی، صاحب کی جو بھی ضروریات ہوتی ہیں اس میں ان کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو دیکھنا، مائک وغیرہ سیٹ کرنا، ان کو جو بھی چیز مطلب پرسنل کام نہیں. ہاں نہیں پرسنل نہیں، ہاں، ان کی جو اپنا یہاں سے نماز ریلیٹڈ پڑھانے کے دوران جو چیزیں ان کو اویلیبل کرنی ہوتی ہے وہ بھی آپ کرتے ہیں مؤذن ہونے کے ساتھ ساتھ. جی جی. اچھا، یہ بھی آپ کی گورنمنٹ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے یہاں والوں نے. اچھا، اب یہ نا ظہر کی اذان ہے، پھر عصر کی، پھر مغرب کی، تو یعنی اب عید کی نماز ہو گئی نا، اب ہے نا عید وغیرہ منائیں جائیں. جی بالکل. اس میں میں ایک اور چیز ایڈ کر سکتا ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ آپ تو صرف یہ دن کر رہے ہیں نا کہ بھائی چلیں ٹھیک ہے عید ہو گئی، بقرہ عید ہو گئی، اس کے علاوہ 14 اگست ہو گئی، 23 مارچ ہو گئی، جو بھی سرکاری چھٹیاں ہوتی ہیں، ہفتہ اتوار ہو گیا. اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں گے آندھی آئے، طوفان آئے، بارش آئے، ہماری تو ڈیوٹی مطلب یہ ہے کہ ایک قسم کی پورا سال ہی جاری ساری رہتی ہے الحمدللہ. ہاں، اور یہ واقعی میں نے جیسے پہلے بتایا کہ امام اور مؤذن کی ڈیوٹیز میں، اور انہوں نے ایڈ کر دیا کہ آندھی آئے، طوفان آئے، کچھ بھی آئے، لیکن امام اور مؤذن کی ڈیوٹی تو ایسی بارش میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اور زیادہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ کیونکہ سارا پانی وغیرہ اور نمازی حضرات جو بھی ہیں وہ اس میں اسی حساب سے آتے ہیں، گیلے ہو کے اس حساب سے پھر اس میں مینجمنٹ کرنی مسجد کو مینیج کرنا پڑتا ہے، صفائی کرنی پڑتی ہے. بعض اوقات ہے نا بہت سارے لوگ ایبسنٹ ہو جاتے ہیں لیکن امام اور مؤذن وہاں موجود ہوتے ہیں اور ساری مشکلات کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو حل بھی کرتے ہیں اور ہمارے لیے سہولتیں بھی پیدا کرتے ہیں. تو عید کی اس خوشی میں لیکن یہ کہ یہ سب اللہ کی رضا کے لیے نیت ضروری ہے. ماشاءاللہ دیکھیں ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہے لیکن اخروی سوچ بھی ضروری ہے کہ بندے کو آخرت کا ثواب بھی جو ہے نا اس میں شامل ہے. ماشاءاللہ. دیکھیں انہوں نے ایک اور چیز بتائی اور یہ ہمارے شیخ بھی بتاتے ہیں، اور ہمارے دعوت اسلامی تو جو ہے نا نیتوں کا اگر اس کو انسائکلوپیڈیا کہا جائے تو کم نہ ہوگا کہ نا ہر چیز میں نیت. اور انما الاعمال بالنیات، یہ سنا ہوگا آپ نے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو یہ اپنی جاب تو کر رہے ہیں، یہ ڈیوٹی تو دے رہے ہیں، عید کی دن بھی دے رہے ہیں، اور اس میں ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ چھٹی والے دن ڈیوٹی دے رہے ہیں. یہ ہالیڈے ہے پاکستان میں اور دیگر کنٹریز میں بھی ہوگا، لیکن یہ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ نیت بھی کی ہے میں نے کہ نا اس میں ہے نا دین کی خدمت ہے اور ہے نا لوگوں کے لیے سہولت ہے. جو کام کرتے ہیں اب یہ نیت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ کمال ہے. یہ عید کے دن کے یہ ہماری طرف سے، مدنی چینل کی طرف سے یہ آپ کے لیے یہ ایک تحفہ، یہ عید کو ظاہر شیر خورما میٹھا صبح صبح ہوتا ہے تو عید کی نماز پڑھ لی ہے تو یہ آپ کے لیے اور یہ آپ کے لیے. رحمت خدا کی ہے آئی ہے عید، ہے آپ کا ساتھ رحمت مزید. کہتے ہیں کہ جس کام کی ابتدا اچھے کام سے ہو تو وہ کام آگے بہت مزید برکتی ہوتا چلا جاتا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے الحمدللہ صبح فجر کی نماز سے اپنی ڈیوٹی کا افتتاح کیا اور الحمدللہ پھر گریجولی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمیں سب سے پہلا انٹرویو جو ہمیں ملا، جو ڈیوٹی پر تھے اس جگہ پر، گورنمنٹ ملازم بھی تھے، ڈیوٹی پر بھی تھے، وہ مؤذن تھے مسجد کے اور وہ اپنی ڈیوٹی بھی انجام دے رہے ہیں عید کے دن، اور بڑے خوشی ان کے تاثرات بھی آپ نے سنے ہوں گے، بہت اچھے لگے ہوں گے. اور صرف یہی نہیں، اور بھی پروگرام کے شروع میں جیسے میں نے کہا تھا کہ عید کے رنگ فرض کے سنگ، اس میں اور بھی ایسے ہمارے
بھائی ہوتے ہیں جو عید کے دن اپنی خوشیوں کو اپنے گھر والوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے کی بجائے ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، اور ڈیوٹی پر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے فرائض کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں اور وہ ڈیوٹی پر اپنی عید مناتے ہیں۔ وہ کیسے مناتے ہیں؟ ہمارے ساتھ ایک سر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت وبرکاتہ۔ عید مبارک جناب، خیر مبارک، آپ کو بھی عید مبارک، رمضان مبارک آپ کو، خیر ماشاء اللہ۔ مبارک، خیر مبارک۔ وعلیکم السلام، عید مبارک، عید مبارک۔ تنویر حسین نام ہے، پولیس انسپیکٹر ہوں جی، میری تعیناتی گورنر ہاؤس میں ہے۔ اچھا جی جی آپ آج ایزی ہے یا بیزی؟ جی نہیں، ایزی بھی ہیں اور بزی بھی ہیں۔ عید بھی منا رہے ہیں اپنے افسران کے ساتھ، اپنے جوانوں کے ساتھ، اپنے یہاں اسٹاف کے ساتھ، گورنر صاحب کے ساتھ، تو عید کو انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہماری فیملی ہے۔ اچھا تو لیکن ہے نا، بندہ اپنے فیملی میں بچوں میں جب ہوتا ہے نا تو عید کی خوشیاں منانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ بس بے آپ شک بڑے خوش لگ رہے ہیں۔ آپ کا کہنا بالکل بجا ہے، لیکن کیونکہ ہم اپنے عوام کو بھی اور اپنے تمام لوگوں کو اپنی فیملی کی سفر کرتے ہیں، تو اس لیے پھر وہ اتنا فیل نہیں ہوتا۔ تو ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی جا کے انجوائے کریں گے۔ فی الحال یہاں انجوائے کر رہے ہیں ڈیوٹی پہ۔ اچھا ویسے آپ کو مشکلات پیش نہیں آتی؟ بچے وہ نہیں کہتے پاپا آپ عید کے دن بھی ڈیوٹی پر ہیں؟ وہ ایسے پروفیشن کی جو ہے نا ریکوائرمنٹ ہے۔ اچھا تو پولیس پروفیشن جب ہم نے چوز کیا تو اس کی ریکوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے، ٹریننگ کے لیے ہمیں اتنا عرصہ گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے، اس ٹریننگ میں بھی یہ سب چیزیں ہم سیکھ جاتے ہیں، Used to ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ ذمہ داری بچے کا اور گھر والے کیسے یوز وہ نہیں، وہ بھی پھر یوز ہو جاتے ہیں۔ بھائی ہمارے جو ہے پیرنٹ جو ان کی یہ ذمہ داری ہیں، ان کو پھر ہم بریف کرتے ہیں، وہ پھر پہ ڈیوٹی کے بعد جا کے مل جاتے ہیں، ان کو انجوائے کر لیتے ہیں جا کے انشاءاللہ۔ عیدی وغیرہ پھر وہ صبح نہیں رات میں؟ وہ رات میں جا کے دے دیں گے، شام میں جا کے دے دیں گے، تو نوٹ تو وہی ہے۔ اچھا، اور اگر آپ کبھی ایسا ہوا ہے کہ نا آپ کو نا دل کر رہا ہو کہ یار آج چھٹی اور میں نا گھر والوں کے ساتھ ہی عید منا؟ اس کے چھٹی مل جاتی ہے۔ اچھا، اس سے پھر پہلے سے کر کے ارینج کرتے ہیں، سبسٹیٹیوٹ اسٹاف ہوتا ہے نا، وہ ارینج کر لیتے ہیں ہم، جس سے زیادہ ضرورت ہوتا ہے اس سے پھر فری کر دیتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ فورس میں ڈپارٹمنٹ میں ہر چیز کا نیم البدل ہوتا ہے، تو اس کا پہلے سے پھر ہم نے ارینج کیا ہوتا ہے کہ چلیں عید پہلے دن یہ لوگ کر لیں گے، دوسرے دن اس طرح آپس میں مینیج کر لیتے ہیں۔ لیکن میں ایک تنویر بھائی بات کہوں کہ یہ آپ جیسے پولیس ہے، رینجرز ہیں، ہماری فوج ہے، ٹریفک پولیس ہے، جو عید کے دن ڈیوٹی پر ہوتے ہیں نا، ان کو سلوٹ ہے۔ کیونکہ دیکھیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ نا عید کا دن، ظاہر ہے ہمارا رمضان کے بعد عید کا دن بہت بڑا تہوار ہے اور مذہبی تہوار ہے، اور اس کے بعد ہے نا ہر کوئی ہے نا سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے صبح نماز کے بعد گھر پہ کھانے، مٹھائیاں، شیر خورمے، تو الگ الگ چیزیں، پھر لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ملاقاتیں۔ لیکن آپ ہے نا دن ہو یا رات ہو، اگر آپ کی ڈیوٹی لگ گئی تو آپ نے وہاں پر کھڑے رہنا ہے۔ کس کے لیے کھڑے رہنا ہے؟ پاکستان کے لیے، عوام کے لیے۔ یہ آپ کی بہت بڑی قربانی ہے، ہم آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ آپ کا بڑی مہربانی، آپ نے اپریشیٹ کیا، لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ پروفیشن کی ریکوائرمنٹ ہے تو دل کو ذرا بڑا کرنا پڑتا ہے پھر۔ ماشاءاللہ، اللہ دیکھیں اللہ مسبب الاسباب ہے، جو ہمارے پاک فوج کے جوان ہیں پہاڑوں پہ، اپنے سخت بارڈر پہ، ہم تو پھر بھی شہر میں کھڑے ہیں، وہ بڑے سخت ڈیوٹی پوائنٹس پہ، لوکیشنز پہ، بارڈر پہ کھڑے ہیں، بالکل رائفل کا منہ دشمن کی طرف کر کے کھڑے ہیں کہ ہم تیار ہیں، تو وہ ہم سے زیادہ سخت ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، میرا ان کو سلوٹ ہے۔ تو یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جاب کی، اس لیے تنویر بھائی کے ساتھ میرا بھی سلوٹ ہے، ان کو، پاک فوج کے جوانوں کو بھی، ہمارے پاک فوج کو بھی، اور ہمارے پولیس بھائی کو بھی، ہمارے پولیس کی جتنی بھی فورسز ہیں ان کو بھی، تنویر بھائی کو بھی سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ وہ عید کے دن ڈیوٹی پر ہیں، اور ان کے ایکسپریشن دیکھیں کہ دیکھیں جذبات سب کے ساتھ ہوتے ہیں نا، لیکن ہے نا یہ اپنے جذبات کا جس طرح اظہار کیا، اب ہے نا سارے جذبات کا تو اظہار نہیں کر سکتے، کیونکہ دیکھیں ہم بھی ڈیوٹی پر ہیں۔ ہم کس لیے ڈیوٹی پر ہیں؟ کہ دین کی خدمت کے لیے، کیونکہ ہم مدنی چینل سے ہیں تنویر بھائی، ہم مدنی چینل سے ہیں، تو اب ہے نا ہم ڈیوٹی پر اس لیے ہیں تاکہ آپ کو ہے نا لوگوں کے تاثرات بتا سکیں، عید پر کون کون کیا کیا قربانیاں دیتا ہے وہ دکھا سکیں، اور ہمارا تو ہے نا زندگی کا مقصد ہی مسلمان کا یہی ہونا چاہیے نا کہ میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ عید کے دن آپ ڈیوٹی پر ہیں، دن میں دھوپ میں، یہ آپ کے یہ آپ کی، اور یہ ظاہر ہے شیر خورما صبح سوغات ہوتی ہے عید کے دن، تو یہ آپ ہماری طرف سے قبول کیجئے۔ اور اب مزید ہم جو بھی ڈیوٹی پر ہیں ان سے بات کریں گے تاکہ آج آپ کو بتائیں کہ عید کے دن کون کون ڈیوٹی پر ہیں اور کس طرح سیلیبریٹ کر رہا ہے عید ڈیوٹی پر۔ ہے خدا رحمت لٹاتا عید میں، فضل بندوں پر ہے کرتا عید میں، ہے خدا رحمت لٹاتا عید میں، فضل بندوں پر ہے کرتا عید میں۔
तो टीम मेंबर्स को भूख लगी है, नाश्ता करना है और मुझे भी थोड़ी सी भूख लगी है, तो आइए नाश्ता करते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। हमारा प्रोग्राम ईद का है, जो ईद पे ईद मुबारक कहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, गले नहीं मिल सकेंगे, दूर हैं तो इसीलिए ईद मुबारक आपको। आज ईद नहीं मना रहे आप, क्या बात है? हमारा जो काम है वो उससे छुट्टी से रिलेटेड है ही नहीं ना, जो 24 आवर और साल के 12 महीने 24 घंटे का काम है। अच्छा, तो दूध होना ही होना है और हमने बेचना ही बेचना है। तो आपको कुछ है ना, मतलब मुश्किल नहीं पेश आती कि आप ईद के दिन भी ना काम कर रहे हैं, तो बच्चे कहते हों कि बाबा ईद के दिन भी काम, तो आज तो आराम करें या ईद मनाएं, हमारे साथ मनाएं, आज भी काम, आज भी ड्यूटी? नहीं, हमने तो काम करना ही है ना, ज़ाहिर है किसके लिए कर रहे हैं, हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, उनकी खुशियों के लिए कर रहे हैं, काम तो करना है। माशाल्लाह, सही कह रहे हैं कि ना, ज़ाहिर है बच्चों के लिए और उनकी खुशियों के लिए अपना ईद के दिन भी काम वो कर रहे हैं। और बाज़ ऐसे जॉब्स होती हैं, ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं जिसमें छुट्टी नहीं है, जैसे हमने पिछले इंटरव्यूज़ में बताया कि उसमें छुट्टी नहीं मिली, और कहते हैं ना जो उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, तो ये ऐसी ड्यूटीज़ हैं जिसमें छुट्टी नहीं होती। दूध दही का कारोबार, फिर है ना, अगर दूध ज़्यादा देर रहे तो ख़राब हो जाता है, और फिर ज़ाहिर है अगर ये ड्यूटी पर नहीं होंगे तो हमें दूध कहाँ से मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा तो हमें चाय कहाँ से मिलेगी, लस्सी कहाँ से मिलेगी। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में कि ऐसे लोग भी हैं जो हमारी फैसिलिटी के लिए अपनी ईद का टाइम, अपने फैमिली टाइम स्पेंड कर देते हैं और फिर हमें सर्विस देते हैं, और फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। आज ईद के दिन भी ये ड्यूटी पर हैं। और आइए हम अब नाश्ते की तरफ चलते हैं, तो इसके बाद दीगर जो भी लोग हैं जो ड्यूटी पर ईद के रंग में शामिल हैं और फ़र्ज़ के संग में भी शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक, मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक, ईद मुबारक। बाद रमज़ान ईद होती है, बाद रमज़ान ईद होती है, रब की रहमत मज़ीद होती है, रब की रहमत मज़ीद होती है। जिसको आका की दीद होती है, जिसको आका की दीद होती है, उस पे कुर्बान ईद होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ पर कुछ ट्रैफिक एहलकार हैं जो ईद के दिन भी अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं कि ईद के दिन और ड्यूटी तो वजह क्या है। पहले तो उनको हम ईद मुबारक कहेंगे, ईद की मुबारकबाद देंगे, कुछ पेश करेंगे, उसके बाद फिर उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैरियत है? मदनी चैनल की तरफ से, और आप माशाल्लाह ईद के दिन भी ड्यूटी पर हैं, तो ये आपके लिए, ये पकड़ लें, ये आपके लिए भी, ये मदनी चैनल वालों की तरफ से ये शीर खुरमा भी। अभी थोड़ी सी बातचीत कर लें, फिर आप इसको खा लीजिएगा। आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, ये बताइए कि ईद के दिन भी ड्यूटी, तो क्या कोई मजबूरी है क्या? नहीं, मजबूरी नहीं है, ये हमारा फ़र्ज़ है। अच्छा जी बिल्कुल। तो ज़्यादा वो मज़ा नहीं आएगा कि ना ईद के दिन है ना घर पे हों, घर वालों के साथ मनाएं? अगर हम घर पे होंगे तो फिर आप लोग रोड पे कैसे सेफ रहेंगे? देखें, ये बात कितनी पते की बात की है। ईद के दिन अगर ये चाहते तो आप छुट्टी भी ले सकते थे, बिल्कुल। लेकिन एक जज्बा होता है ना जॉब का, एक वो होता है, मतलब क्रेज़ होता है जॉब का ना, कि ना हम ईद के दिन भी ड्यूटी पे इसलिए जाऊंगा क्योंकि लोग सेफ रहें। लोगों को ज़ाहिर ट्रैफिक पुलिस ही है, तो वो ज़ाहिर ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे तो ही हादसा कम होंगे। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम
ड्यूटी पे नहीं होंगे तो आप लोग कैसे सेव होंगे? अच्छा, अगर आप घर पे होते हैं और अब ईद के दिन यहाँ पे ड्यूटी पे हैं तो इसमें फ़र्क क्या है? घर पे कैसे ईद मनाते हैं, ड्यूटी पे कैसे ईद मनाते हैं? घर पे हम समझे वही ईद की नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद आके अपने घर पे आराम कर रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन आज ये है कि हमने सुबह ईद की नमाज भी माशाल्लाह पढ़ी माशाल्लाह। और इसके बाद जो है हम आ गए अपनी ड्यूटियों पे, और यहाँ पे आपके सामने अभी ड्यूटी पे ही मौजूद हैं हम लोग, ताकि आवाम जो है वो सेफली अपने घर पे पहुँच सके और अपने जिनके पास वो जा रही है ईद मिलने के लिए, कोई कहाँ जा रहा है कोई कहाँ जा रहा है, तो वो अपनी मंजिल तक बआसानी सेफली पहुँच सके, अपने प्यारों तक आसानी से पहुँचे। बिल्कुल ईद की खुशियाँ आसानी से मना सके, खुशियों में रहे, गम में ना तब्दील हो जाए। अच्छा जज्बा है आपका। और ईद का हमारा मदनी चैनल है जी जी, और हमारा प्रोग्राम का नाम है ईद के रंग फर्ज के संग, सही, यानी ईद के दिन भी जो अपने फर्ज को अंजाम दे रहे हैं बेशक, और है ना ईद की छुट्टियों को घर वालों के साथ और इंजॉयमेंट के साथ और सुकून के साथ गुजारने के बजाय कड़ी धूप में और ड्यूटी पर गुजार रहे हैं। तो अपना जो पैशन आपने बताया, तो इस आप अपने पैशन के साथ किसी को हमारे मदनी चैनल के थ्रू कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि जितने भी अफराद हैं जो कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, बहुत ही एहतियात से चलाया करें और रोड पे चारों तरफ अपनी निगाहें रखें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, जो जैसे कार है कार में सीट बेल्ट ज़रूरी होता है उसका एहतमाम करें, जो ज़रूरियातें हिदायतें हैं वो अपनी भरपूर तरीके से पूरी करके रोड पे आया करें, ताकि आप भी सेफ़ रहें और जो दूसरे हैं वो भी सेफ़ रहें। आप कैसा फील कर रहे हैं, मतलब आज घर पे नहीं है और ड्यूटी पर कड़ी धूप में रोड पर है? बस शुक्र है, ड्यूटी की नौकरी करनी है, क्या है जो, तो ये जो बच्चे जा रहे हैं उनके बच्चे जैसे हम हमारे बच्चे हैं, तो वो माशाल्लाह घूमेंगे फिरेंगे सेफ घर जाएंगे तो हमारे को बहुत खुशी होगी। अच्छा, आप ये ड्यूटी जो है ना आप पर जबरी मुसल्लत की जाती है कि ईद के दिन आपने आना ही आना है, आप नहीं आओगे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपको डिसमिस कर दिया जाएगा, या क्या कोई चॉइस होती नहीं है? नहीं ऐसे नहीं होता है, छुट्टी मिलती है। अच्छा, तो कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो घर जाते हैं ईद करने के लिए, किसको रोकना पड़ता है, को ट्रैफिक की जो है ना ईद पे ड्यूटी करनी होती है, तो हम ड्यूटी के लिए खड़े होते हैं, वो आएंगे फिर हम गाँव जाते हैं। तो नसरुल्लाह भाई आपकी फैमिली यहाँ पर है? नहीं, हमारे गांव में कहाँ? खैरपुर खैरपुर से आप? जी, हाँ। अच्छा, तो खैरपुर से आप यहाँ पे मुस्तकिल जॉब कर रहे होंगे, जी, दिन रात जी। यहीं रहते होंगे, हमारे अब को ईद पे भी ना जाना तो आपका मतलब दिल नहीं करते यार ईद के दिन भी मैं बीवी बच्चों के पास नहीं हूँ? नहीं, दिल करते, मगर माशाल्लाह क्या है जो, तो नौकरी भी करनी पड़ती है, क्या करें, मजबूरी है इंसान की। मगर ये जो अभी इसकी फैमिली है, बच्चे जा रहे घूम रहे, बस इनके बच्चों ने ईद की तो ऐसे समझो हमारे बच्चों ने ईद की। अच्छा, यानी जो पब्लिक के बच्चे हैं उन्होंने ईद की, पब्लिक ने ईद की, तो आप ये समझ रहे हैं बस कि सही। हमने ईद कर ली। ठीक है, तो ये कुर्बानी इसलिए आप देते हैं सही ताकि दूसरे के बच्चे, दूसरों जी, के जी। घर वाले जी, महफूज जी। रहें और जी, अच्छे से जी। ईद कर सके, जी और आप फिर बाद में ईद के बाद ईद बनाएंगे, जी हाँ माशाल्लाह। क्योंकि आप जब घर जाएंगे हाँ। बच्चों से मिलेंगे हाँ, तो उस वक्त तो उनकी खुशी दीदनी होगी, फिर आपको ईद का वही मजा आएगा। जी तो कॉल वगैरह नहीं आई कि कल चांद रात को या कुछ दिन पहले के बच्चों ने बाबा आप आ रहे नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे कुछ? बस बच्चों ने बोला था, ईद मुबारक दी थी उनको भी, उन्होंने भी दी थी, अच्छा, उनको बोला ईद के बाद आएंगे, अभी ड्यूटी लगी हुई है, उन्होंने बोला सही है माशाल्लाह ड्यूटी करो, ईद के बाद आ जाना, मैंने बोला सही आपके है। कितने बच्चे हैं? हमारा एक बच्चे, तो बच्चे। कितने साल का है? वो है 4 साल का है। 4 साल का है, जी, जी। बोल सकता है? बोल सकता है यार। तो वो अपने मासूमाना मतलब है ना प्यारे से अंदाज में जब बोलता है हाँ, तो आपका फिर दिल नहीं किया यार आज इस बार तो मैं ना ईद घर वालों के साथ ही बस मनाऊं? दिल बोला नहीं बाबा आ जाओ? दिल करता है, वो बच्चे ने बोला था आ जाओ, क्या मगर बोला था? बाबा आ जाओ ईद पे, मैंने बोला आएंगे इंशाल्लाह, अच्छा, छुट्टी मिलेगी तो आएंगे, अभी नौकरी लगी हुई है, इंशाल्लाह नौकरी करके बाद में आएंगे। उसे तो जब जिसे उसने से- बोला कि बाबा आ जाओ तो क्या हो feeling बस थी? वो मैंने उसको बोला आऊँगा, छुट्टी मिलेगी, मैं आ जाऊँगा, ईद पे आऊँगा, फिर वो खुश हो रहा बताएगा, बच्चा है ना, वो बच्चे को बस ऐसे बोला आएगा तो आएगा बस। देखिए इनका बच्चा 4 साल का है, उसने इनको कहा भी कि बाबा ईद पे आ जाओ, लेकिन इन्होंने कहा कि पहले मेरी ड्यूटी है, पहले मेरा फ़र्ज़ है, उसके बाद मैं आऊँगा, ईद के बाद ही आ सकूँगा। लेकिन इन्होंने अपने घर वालों की टाइमिंग की कुर्बानी दी और अपने बच्चे छोटा सा 4 साल का मुन्ना जब वो बोलेगा कितने प्यार से बोलेगा, क्या बोलेगा, और जब उसने कहा तो इन्होंने किस जज्बे के तहत उसको मना किया होगा और समझाया होगा, घर वालों ने कैसे समझाया होगा। कुर्बानी है इन लोगों की जो ईद के दिन कड़ी धूप में हमारे लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी सेफ्टी के लिए अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। सलाम है सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं सर, खैरियत से? सर हम मदनी चैनल की तरफ से और हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं ईद के रंग फ़र्ज़ के संग, यानी ईद के दिन जो अपने घर वालों को फैमिली टाइम छोड़कर ड्यूटीज़ पर हैं उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनके दिलजोई के लिए हम निकले हुए रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। और ये सर पहले आप तो ये फ्लावर, ये मदनी चैनल दावत इस्लामी वाले हम मदनी चैनल की तरफ से, एक मिनट, ये सर आपके लिए, ये वो दो, ये सर आपके लिए, ये आपके लिए, एक मिनट, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं? मदनी चैनल दावत इस्लामी की तरफ से ईद का प्रोग्राम कर रहे हैं, ईद के रंग फ़र्ज़ के संग। तो आप लोग क्योंकि फ़र्ज़ की अदायगी कर रहे हैं ईद के दिन भी, और पब्लिक के लिए, हमारे लिए, सेफ्टी के लिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये आपके लिए और ये भी आपके लिए, ये आपके लिए सर, ये दावत इस्लामी मदनी चैनल की तरफ से फूल, क्योंकि आप हमारे लिए ईद के दिन भी ड्यूटी भी दे रहे हैं। तो आपको अल्लाह सलामत रखे, दुश्मनों की नज़रों से बचाए, हिफाजत फरमाए, खुश रखे, आबाद रखे। फैज़ाने ईदुल फितर, फैज़ाने ईदुल फितर, फैज़ाने ईदुल फितर, फैज़ाने ईदुल फितर, फैज़ाने ईदुल फितर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फदलिका व रहमतिक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज के दिन का एक और फ़र्ज़ अदा हो गया, यानी नमाज ज़ोहर की अदायगी मैंने और मेरी टीम ने कर ली है। अब इंशाल्लाह हम मज़ीद कुछ लोगों के तासुरात, कमेंट्स और इंटरव्यूज़ लेंगे जो ईद के दिन भी ड्यूटी पर हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम है ईद के रंग फ़र्ज़ के संग। तो आइए मज़ीद लोगों से बातचीत करते हैं। है खुदा रहमत लुटाता ईद में, फजल बंदों पर है करता ईद में, है खुदा रहमत लुटाता ईद में, फजल बंदों पर है करता ईद में। अब हम मौजूद हैं प्रोग्राम ईद के रंग फ़र्ज़ के संग में एक हॉस्पिटल के बाहर। हॉस्पिटल का भी ईद के दिनों में बड़ा किरदार होता है, क्योंकि बदकिस्मती से कुछ ऐसे वाक़यात भी रोनुमा हो जाते हैं जिसमें एक्सीडेंट वग़ैरह के मामलात हो जाते हैं और फिर हॉस्पिटल्स में आना पड़ जाता है मजबूरन। इसीलिए ईद के पहले दिन भी कुछ डॉक्टर्स ड्यूटी पर हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और फिर उनसे उनके ख़यालात, जज्बात, एहसासात पूछते हैं कि ईद के दिन वो हॉस्पिटल में ड्यूटी पर हैं, घर पर नहीं हैं, घर वालों के साथ ईद नहीं मना रहे बल्कि मरीज़ों के साथ और हॉस्पिटल में ईद मना रहे हैं। आइए चलते हैं। खुशियाँ चलो मिलके बांटे यहाँ। चूँकि हमारे प्रोग्राम का नाम ईद के रंग फ़र्ज़ के संग, तो हमारे साथ एक फ़र्ज़ को निभाने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया कि हम हॉस्पिटल के बाहर हैं और हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ दिलजोई के मामलात हो जाएं कि ईद के दिन भी वो लोगों की खिदमत के लिए हॉस्पिटल में मौजूद हैं। और तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये मदनी चैनल वालों की तरफ से ये फ्लावर और ये शीर खुरमा, क्योंकि ईद की स्पेशलिटी होती है, घरों में बनता है, तो पता नहीं आज सुबह आपने खाया या नहीं खाया, तो हमने कहा आपको ये भी पेश करें और आपसे कुछ बात भी करेंगे। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख है। अच्छा। और मैं इस हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी डिपार्टमेंट कवर करता हूँ और आईसीयू डिपार्टमेंट कवर करता हूँ। अच्छा, तो आज छुट्टी पर नहीं है हॉस्पिटल में, ईद का दिन है आज तो। देखें, ईद का दिन भले हो, लेकिन इशू ये है कि हम डॉक्टर हैं और हमारी जो प्रोफेशनल हैबिट है वो पेशेंट को सर्व करना है। तो कोई भी क्राइसिस हो, कोई भी खुशी हो, कुछ भी हो, हमें अपनी ड्यूटी पूरी करनी होती है, इसलिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। अच्छा, बहुत सारे और प्रोफेशंस हैं जिसमें हमारी फोर्सेस जो हैं उसमें
पुलिस ले लें, रेंजर्स ले लें, हमारे फौजी जवान ले लें, वो भी ड्यूटी पर होते हैं ना। बिल्कुल। और एक डॉक्टर का ऐसा शोबा है कि अगर वो एमरजेंसीज़ में ना हो तो ज़ाहिर है कि हादसात और है ना तबीयत ख़राब होना और मुख्तलिफ जो भी तकालीफ लोगों को आती रहती है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन एक मुश्किल ये भी होती है कि अगर डॉक्टर हॉस्पिटल में हो, ड्यूटी में हो, तो घर वाले सरवाइव करते हैं कि अब बच्चे हों तो अब्बू आप ईद के दिन भी ड्यूटी पर हैं, ईद हमारे साथ मनाएं। तो इस इन जज्बात को, उनके जज्बात को कैसे आप उनको समझाते हैं, आप अपने आप को कैसे समझाते हैं? मतलब क्या जज्बा होता है कि ना ईद के फर्स्ट डे भी लोग चाहते हैं कि अपने बच्चों के साथ गुजारें, घर वालों के साथ गुजारें, खाने खाएं, शीर खुरमे खाएं वगैरह वगैरह। तो क्या फिर कैसे अपने आप को और बच्चों को और घर वालों को? अपने आप को तो हमने जब से हमने अपने इस क्वालिफ़िकेशन को हासिल किया है तब से हमने अपने आप को समझाया हुआ है कि हमारा जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशन नहीं है, ये एक वो कार सवाब है। माशाल्लाह, तो हमें इसको करते रहना है। माशाल्लाह। दूसरी बात घर वालों को समझाना, तो घर वाले जो हैं वो चलें, उनका हमारे इस प्रोफेशन से कोई ख़ास ताल्लुक़ तो है नहीं, लेकिन बहरहाल वो बात समझ जाते हैं कि डॉक्टर है तो उसको ड्यूटी तो अपनी करनी होगी। अच्छा, वो यूज़ टू भी हो जाते होंगे ज़ाहिर है, डॉक्टर के घर वाले तो उनको अंदाज़ा भी हो जाता होगा कि ना इन्होंने इतनी स्ट्रगल की और है ना इंसानियत की खिदमत के लिए प्रोफेशन को चूज़ किया, जी। तो यूज़ टू भी हो जाते होंगे। या फिर है ना कभी कभी कहीं तो आप एक मुश्किलात आती हुई कहीं है ना, जैसे मेरा एक छोटा बेटा है तो मैं भी ड्यूटी पर हूँ आपकी तरह, तो उसने कहा बाबा ईद के दिन भी आप जा रहे हैं? तो मैंने कहा कि बेटा हमारी फील्ड ही ऐसी है, लोगों के लिए हमें ना ड्यूटी भी देनी है और लोगों के आप घर पर जो प्रोग्राम देखेंगे, लोगों की हम दिलजोई के लिए जा रहे हैं, उनको खुश करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मुसलमान की दिलजोई करना अल्लाह से बहुत खुश होता है। तो एक है ना फ़र्ज़ आप अदा कर रहे हैं। तो अब मैंने तो उसको समझा दिया, लेकिन ज़ाहिर है बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो समझते नहीं हैं मुश्किल से, तो कहीं ज़िद वगैरह करें तो कहीं ऐसे घर वाले ज़िद करते हैं बहरहाल, अच्छा, लेकिन बहरहाल हम उनको समझा लेते हैं और उनको बात समझ भी आ जाती है, इसमें कोई बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं होते। अच्छा, कभी ईद के दिन ड्यूटी पर हों आप, और ज़ाहिर है देखें इमरजेंसी सबके साथ होती है, अल्लाह ताला महफूज फरमाए, तो क्या कभी ऐसा एक्सपीरियंस रहा आपका कि आप है ना खुद यहाँ पर ड्यूटी पर इमरजेंसी ड्यूटी दे रहे हैं और खुदा ना खास्ता आपके रिश्तेदारों में या कहीं घर पर या कोई इमरजेंसी हो गई है, फिर आपकी क्या सिचुएशन होती है? उसमें ये होता है कि हम घर वाले हमसे कांटेक्ट पे रहते हैं और क्योंकि मैं उनके साथ ही रहता हूँ, उनको पता होता है कि किस कंडीशन में किस वक्त क्या कर लेना चाहिए इमरजेंसी यूज़ पर, तो वो मैनेज करते हैं। उसके बाद फिर हमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कभी रिलीफ दे देती है कि ठीक है आपके घर पे इमरजेंसी है तो आप जाके देख लें, पीछे से आपको फ़लाँ डॉक्टर कवर करेगा। अच्छा, माशाल्लाह। कवर पे रहते हैं हम। अच्छा अच्छा। और है ना आपके क्या डॉक्टर के घर वाले होते हैं जो, वो क्या उनके घर में डॉक्टर होने की वजह से क्या वो भी आधे डॉक्टर हो जाते हैं क्या? तकरीबन 25-35% तो हो ही जाते हैं। अच्छा, तो उनको मतलब तरबियत कौन, आप ही देते हैं? हम ही देते हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह, यानी दीनी उलूम के साथ साथ ये एक है ना कार खैर का प्रोफेशन है, तो इसमें भी इंसान को होना चाहिए। बिल्कुल। और जो डॉक्टर्स हों उनको है ना दीगर लोगों की तरबियत के साथ साथ घर वालों की भी तरबियत करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बताइए कि कभी आपके साथ ऐसा कोई चैलेंजिंग मामला हुआ हो कि यार ईद का दिन है और ईद के दिन में बाज़ औक़ात है ना स्टाफ हॉस्पिटल्स में और है ना कमी हो जाती है कि छुट्टियों पे चले जाते हैं, ये वो, तो कोई चैलेंजिंग वर्क आ गया हो आपके पास ईद के दिन? ऐसे चैलेंजेस आते रहते हैं हमारे पास। अच्छा। लेकिन हमारा जो स्टाफ है वो हाईली कोऑपरेटिव होता है। अगर मैं इमरजेंसी में हूँ, मेरे पास स्टाफ इमरजेंसी में कम है और कोई ऐसा बड़ा इशू आ गया है तो स्टाफ जो है वो हमसे बिल्कुल कोऑपरेट करता है। वार्ड में कहीं कोई स्टाफ होता है वो नीचे उतर आता है, आईसीयू का स्टाफ होता है वो नीचे उतर आता है, आके नीचे हेल्प करते हैं। अच्छा, और क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि जिस जज्बे के तहत ईद के दिन आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं और आप है ना फ़र्ज़ की अदायगी कर रहे हैं, तो आपके जो कोलीग्स हैं, स्टाफ है, उसमें कुछ है ना यानी आपकी तरह जज्बा है या नहीं है? कभी ऐसा फील हुआ है कि है ना, या सारे ही हॉस्पिटल में ऐसे ही जज्बाती लोग होते हैं, इसी जज्बे के तहत काम किसी में जज्बा कम होता है तो हम उसको समझा लेते हैं, हम उसको उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो याद दिलाते हैं कि आपने इस प्रोफेशन को चुना है तो अब आपको अपना प्रोफेशन जो है वो निभाना पड़ेगा ताकि आप आगे अल्लाह को जवाब दे हो। अच्छा, माशाल्लाह।
اچھا آپ ظاہر ہے آپ ڈیوٹی پہ آئے ہیں تو عیدی وغیرہ دی ہوگی آپ نے, بچوں کو دے کر آئیں یا جا کر دیں گے؟ جا کے دیں گے. جا کے دیں گے. تو کوئی فون کال وغیرہ نہیں آئی کہ بابا کب آئیں گے, ابھی تک عیدی بھی نہیں دی, ابھی تک ملے نہیں ہیں؟ گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے ہمارا شیڈول, تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ والد کب گھر پہ آئے گا. اچھا آپ کے سب سے چھوٹا بچہ کتنے سال کا ہے؟ میرا بیٹا ہے ابھی اس نے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لیا ہے. اچھا مطلب اور بیٹی جو ہے وہ ابھی 9th میں آئی ہے. اچھا اچھا ماشاء اللہ, یعنی کوئی بہت چھوٹا نہیں ہے جو ضد کرے اور ہے نا جس کو ہے نا کال سے بندہ بھائی یار وہ بچہ بلا رہا ہے رو رہا ہے اور ہے نا کہہ رہا ہے کہ بابا آ جائیں مل لیں عیدی دے دیں, ایسی سچویشن نہیں, اس سے نکل گئے ماشاء اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب کوئی میسج آپ کی فیلڈ کے حوالے سے, یا ہے نا ہمارا پروگرام کا جیسا نام ہے کہ عید کے رنگ فرض کے سنگ, تو فرض کی ادائیگی کے لیے کن کن چیزوں کو مروز خاطر رکھنا چاہیے, اور کیا آپ کی طرف سے کیا میسج آپ اس کے بارے میں بہت ہی چھوٹی بات بولتا ہوں کہ فرض کی ادائیگی کے لیے آپ کو کبھی اپنا آپ بھی پیچھے رکھنا پڑتا ہے, سب سے آگے آپ کو اپنا فرض رکھنا ہے. کیونکہ اگر کوئی انسان آپ کے پاس آتا ہے مصیبت میں اور وہ آپ کو آ کے اپنا حال بتاتا ہے, آپ اس کی ہیلپ کرتے ہو, تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. کیونکہ ہر ایک کو تو انسان اپنا حال بتاتا نہیں, ڈاکٹر کے پاس آتا ہے اس کو امید لے کے آتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے, یہی میری ہیلپ کرے گا. یہ جو قربانی ہے نا کہ مین ایسے ایونٹس پر اور ایسے ٹائم میں جب لوگ فیملی کے ساتھ وقت گزار رہے ہوتے ہیں, بچوں کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں, کھانے کھا رہے ہوتے ہیں, گھومنے پھرنا وغیرہ وغیرہ, اس وقت ڈاکٹر حضرات جو ہے نا وہ ہاسپٹل میں مریضوں کو دیکھتے ہیں, اور ان کے پروفیشن کو بھی سلام ہے, ان کے جذبے کو بھی سلام ہے. سر اس میں ہم جو ہیں وہ کبھی کبھار ہم بھی تھکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہمارا جو اسٹاف ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ریگولر کام کر رہا ہوتا ہے وہ بھی ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ بھلے تھک جاتے ہوں گے لیکن یہ آپ کا فرض ہے, آپ کو پیشنٹ دیکھنا ہے, اس کو سرو کرنا ہے. اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں اس پروفیشن میں بہت کم ہوتے ہیں, کوئی اکا دکا ہی ہوتے ہیں. تو میرے ساتھ بھی ایسے لوگ ہیں جو مجھے موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں کہ سر پیشنٹ ہے اس کو اس طرح دیکھنا ہے, سر یہ پیشنٹ ہے اس کو اس طرح کر دیں. تو سر اگر جیسے ظاہر ہے تھکاوٹ تو نارمل ڈیز میں بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور عید کا دن تو خاص طور پر ہے نا, یعنی فیلنگ بھی ایسی آ رہی ہوتی ہے کہ سب چھٹیوں پر ہے اور ٹائم گزار رہے ہیں اپنا, تو اس میں پھر اگر ہے نا آپ نے سوچا ہوا ہے کہ نا یار 4 بجے تک ہے نا پیشنٹ کا رش ہے تو میں دیکھوں گا, اس کے بعد 4 بجے نکل جاؤں گا, 5 بجے پہنچوں گا, لیکن آپ ہے نا یہاں کے رش کی وجہ سے 6-7 بجے پہنچے, تو پھر کبھی ایسا فیل ہوتے ہیں کہ یار کیا آج کا دن پورا دے دیا پھر بھی ابھی یہ جان نہیں چھوڑ رہے, تو پھر اس وقت آپ کیا مطلب اپنے آپ کو سمجھا ہیں؟ انسان ہیں لیکن اپنے آپ کو ہم سمجھا لیتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ کام کرنا ہے, اور ان دی اینڈ آپ پھر ظاہر ہے اپنے پروفیشن کو دیکھتے ہوئے انسانیت کی خدمت کو دیکھتے ہوئے آپ اپنا کام کمپلیٹ کر کے ہی بعد میں ہی جاتے ہیں. بالکل ماشاءاللہ, اللہ آپ کی کوششوں کو, کاوشوں کو, آپ کی خدمت کو قبول فرمائے. بہت شکریہ, آپ نے ہم سے بات کی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور یہ چھوٹا سا تحفہ ہے, یہ اس کو آپ کھائیے گا. اسپیشلی ہمارے ایک دوست ہیں ان سے میں نے بنوایا تھا, اور یہ پھول ایک محبت کی علامت ہے, تو ہم نے کہا کہ ایسے لوگوں کو ہم ان کے پاس جائیں گے, اور تاکہ جو یہ خدمت کر رہے ہیں تو ہم ان کی دل جوئی کی نیت سے ان سے بات کریں تاکہ ان کو خوشی داخل ہو, اور ان کو پتہ چلے کہ یار ہے نا ہمیں حوصلہ افزائی کرنے والے بھی لوگ ہیں, اور ہے نا ہماری خدمت کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سراہ بھی رہے ہیں. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, جزاک اللہ. اب ہم انشاءاللہ دوسرے ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں گے اور یہاں کے مزید جو بھی اسٹاف ہے ان سے بھی بات کریں گے, کیونکہ وہ بھی عید کے دن اپنا فرض نبھا رہے ہیں, ڈیوٹی دے رہے ہیں اور ایک قربانی دے رہے ہیں. آئیے چلتے ہیں دوسرے ڈاکٹر کے پاس. ہے خدا رحمت لٹاتا عید میں, فضل بندوں پر ہے کرتا عید میں, ہے خدا رحمت لٹاتا عید میں, فضل بندوں پر ہے کرتا عید میں. ہاسپٹل کے ایک اور اسٹاف ممبر سے بات کرتے ہیں کہ وہ بھی ڈیوٹی پر ہیں ہاسپٹل میں, تو ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا جذبات ہیں. عید کے دن وہ ہاسپٹل میں ڈیوٹی دے رہے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ عید مبارک. السلام علیکم, عید مبارک. خیریت ہے؟
जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद रज़ा अंसारी है। अहमद रज़ा अंसारी। अच्छा अंसारी साहब, एक तो सबसे पहले हम आपको कुछ पेश करें ताकि आपका मूड अच्छा हो, क्योंकि आप ईद के दिन जो है वो ड्यूटी पर हैं बिल्कुल। और पता नहीं आपने सुबह शीर खुरमा खाया होगा नहीं, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तो पहले तो ये फूल आप जज़ाकल्लाह, ये बहुत बहुत मदनी चैनल की तरफ से फूल शुक्रिया। और ये शीर खुरमा ये भी लें, जज़ाकल्लाह, बहुत और शुक्रिया। एक मिनट ये दीजिएगा, इनसे भी ज़रा सलाम दुआ कर लें। आपका नाम सर? मोहम्मद उमर कुरैशी। अच्छा, और आपको भी हम पहले ये पेश करते हैं, फिर आपका इंट्रोडक्शन लेते हैं इंशाल्लाह। ये उमेर भाई, ये हमारी तरफ से ये फूल, क्योंकि आप ईद के दिन, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम है ईद के रंग फ़र्ज़ के संग, तो ये आपकी वजह से ये प्रोग्राम कामयाब होगा, क्योंकि आप लोग जो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं ईद के दिन जो ड्यूटी पर हैं, तो उससे ही एक रौनक है, ईद की रौनक है। क्योंकि हॉस्पिटल में अगर आप लोग ड्यूटी पे ना हो और अगर मरीज़ आएँ और उनको है ना कोई मुंह देने वाला ना हो, तो बहुत और ज़्यादा परेशानी, मरीज़ वैसे ही परेशान होता है, फिर और ज़्यादा परेशान हो जाता है। अच्छा, आपके यहाँ क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आपकी क्या डेजिग्नेशन? मैं बेसिकली पीड्स डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूँ और अच्छा। एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर की ड्यूटी करता हूँ। तो संडे रिलीविंग ड्यूटी जो है वो एडमिन की होती है, फुल डे ड्यूटी है यहाँ पर 12 घंटे। बाकी तमाम ओवरऑल जितने भी अभी मसले मसाइल हैं हॉस्पिटल के, एमरजेंसीज़ के पेशेंट हैं, या कोई ओटी का एमरजेंसी सीज़र आ जाता है, या किसी डॉक्टर को बुलवाना है एमरजेंसी में, सारे मामला अभी हॉस्पिटल के वो मैं देख रहा हूँ, ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर। दीगर कंपनीज होती हैं या दीगर शोबाजात होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, उसमें भी एडमिन तो होता है, लेकिन हॉस्पिटल का एडमिन और दीगर जगहों का एडमिन होना, इसमें क्या फ़र्क है? बाकी जगहों पे ऑफिस ब्लॉक बंद होते हैं और तकरीबन, या वहाँ कोई पेशेंट या कोई इंसानियत का काम नहीं है, हमारे यहाँ इंसानियत का काम है, इंसानियत की खिदमत हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला भी अजर देता है, ज़रूरी नहीं है कि बच्चों के साथ भी हो जाएगी ईद इंशाल्लाह, तो यहाँ पर भी हो रही है। ये भी किसी के बच्चे हैं जो इमरजेंसी में आते हैं या कोई मरीज़ हैं ऐसे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी भी खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं इसका अजर देगा। तो ये मतलब ये जॉब आप है ना, एक तो एक जॉब होती है ना, ज़ाहिर जॉब करने के बाद है ना आफ्टर 1 मंथ उजरत मिलती है, पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है, लेकिन आप इसको दूसरी नीयत से भी करते हैं कि सवाब की नीयत है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, जिस शोबे से वाबस्ता है, ये खिदमत इंसानियत है, और ये अल्लाह ताला बस जिसको भी तौफीक दे। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इस शोबे से वाबस्ता हूँ मैं, और इसमें सवाब भी मिल रहा है और घर भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बड़ा लाख लाख शुक्र है। अच्छा, थोड़ा उमेर भाई से बात करते हैं। उमेर भाई, आप कंप्लीट नेम बताइए। मेरा मोहम्मद उमर कुरैशी नाम है। आपकी क्या जिम्मेदारी है? ऊपर आईसीयू इंचार्ज हूँ, मैनेजर हूँ ऊपर आईसीयू में। अच्छा, तो ईद के दिन आईसीयू बिजी होता है क्या? अमूमन तो होता है, जिस तरह लास्ट ईयर हमारे पास 7 पेशेंट थे आईसीयू में। अच्छा, इस बार थोड़े से कम है आईसीयू के अंदर पेशेंट, तो ये कि थोड़ा हल्का है, मगर सारे क्रिटिकल पेशेंट ही हमारे पास होते हैं, तो फिर हम इन्हीं के साथ ईद मनाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि मतलब ईद पर आपको आईसीयू इंचार्ज है और कोई भी ड्यूटी पर नहीं है और आपको भी ईद मनानी है घर वालों के साथ, और आईसीयू पेशेंट को है ना आपने बोले कि आप थोड़ा सा भी स्टेबल हैं तो आपको छुट्टी दे रहे हैं, ईद के बाद आ जाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक पेशेंट फुल स्टेबल नहीं होता, घर के काबिल जाने की नहीं होता, जब तक उसको हम छुट्टी नहीं देते हैं। अच्छा, और ईदें तो आती रहती है, मगर किसी की जान बचाना तो सबसे पहला काम हमारा है। एक इंसान की जान बचाना तमाम इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। जी, ऐसा ही। तो पहले हमारा वर्क है, उसके बाद फैमिली है, तो ये हमारी फील्ड ऐसी है। अच्छा, तो आपके ज़ाहिर है आप किसी ना किसी के अंडर में होंगे, आपके भी कोई बॉस होंगे। अभी तो फिलहाल आज के दिन हमारे बॉस यही है, अच्छा, रज़ा अंसारी तो साहब। आपके बॉस ने आपको ज़बरदस्ती आज ईद पे बुलाया है या नहीं कहा कि यार आप आ जाएं तो है ना ईद का दिन है, बेहतर होगा, और है ना नहीं, काम वैसे जब नीड पड़ती है तो डरने हम की ज़रूरत नहीं है। नहीं, हमें जब भी नीड पड़ती है हम खुद भी आते हैं ड्यूटी के ऊपर। अगर कोई नहीं भी होता तो हम आके कवर करते हैं, क्योंकि हम इंचार्जेस है, हम ही नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा ड्यूटी के ऊपर? जी जी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, तो अगर आज जैसे मैं खुद आया हूँ, अगर मैं भी चाहूँ तो मैं भी किसी की ड्यूटी लगा सकता हूँ, बट नहीं, पहले काम है उसके बाद सब कुछ। और वो जाहिर है कि है ना जो एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उसके अंडर में वो जो स्टाफ होगा तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तो पूरी नहीं कर सकता ईद के दिन। देखिए, इन्होंने दोनों हमारे भाइयों ने जो बात की, एक तो ये कुर्बानी है ना कि ईद के दिन ड्यूटी पर होना, चाहे ड्यूटी ओटी के साथ हो
اب یہ OT ہاسپٹل والا OT آپریشن تھیٹر والا نہیں, ہمارے وہاں پر جو کہتے ہیں شارٹ فارم میں OT اوور ٹائم کو, تو یہ چاہے ڈیوٹی اوور ٹائم کی ہو یا بغیر اوور ٹائم کی ہو, لیکن عید کے دن اور ہے نا ایسے تہواروں کے دن اور ایسے خاص ایونٹ کے دن OT پر ہونا یا ڈیوٹی پر ہونا یہ بلا شبہ ایک بہت بڑی قربانی ہے جو کہ ہاسپٹلز میں یہ اسٹاف دے رہے ہیں. ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے, ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, ان کو دعائیں دینی چاہیے, کیونکہ یہ جس طرح خدمت کرتے ہیں اور جس طرح دکھیاری امت یہاں پہ آتی ہے, ان کو ڈیل کرنا, پریشان ہوتے ہیں لوگ, بڑے ہیزیٹیشن ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کو, کچھ لوگ غصہ بھی کر جاتے ہوں گے, لیکن یہ ان مواقعوں پر بھی اور ان کی جو جاب ہے اس حساب سے بھی یہ جس طرح ڈیل کرتے ہیں اور ہے نا پیشنٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں اور عید کے دن بھی ڈیوٹی دیتے ہیں, یہ ان کو سلام ہے, ان کی خدمات کو سلام ہے. ایسا میسج کہ نا فرض کے حوالے سے کہ جیسے ہمیں نا آج جو ہم جن کو کیپچر کر رہے ہیں لوگوں کو کہ جو ہے نا فرض کو اپنی ڈیوٹی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں, کیونکہ اس میں ہے نا جیسے گھر میں اگر 5 ممبرز ہیں اور ہے نا یہاں پر آپ کو 50 لوگوں کو یعنی سہولت دینی ہے, تو پھر بعض لوگ ہیں نا گھر والوں کو بھی سمجھا دیتے ہیں, اور گھر والے ظاہر ہے اس پروفیشن سے جو گھر کا کوئی فرد کنیکٹ ہوتا ہے تو گھر والے بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ جاب ایسی ہے, تو وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو آپ ہے نا اگر جو تھوڑا ان کا پیشن کم ہو تو ان کو ایسا کیا میسج دیں گے کہ یار نہیں واقعی جب ہے نا فرض نبھانے کا وقت آئے تو پھر آپ نے نا ڈیوٹی کو اور ہے نا اس طرح کے کام کو اہمیت دینی ہے. دیکھیں یہ تو ہم پہ خود پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ ہمارا پیشن ایسا ہے, پیشن ہے ہماری جاب تو صحیح کہ ہم کون سا پروفیشنل میں ہیں. اب ہمارا پروفیشنلی میرا تو کرٹیکل کے لحاظ سے انٹینسو کیئر یونٹ, تو ہمیں تو وہاں پہ 24 آورس کال پہ بھی رہتے ہیں, اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے ہم خود آ جاتے ہیں, نہیں تو پھر دوسری جس کو بھی اویلیبل کرنا ہوتا ہے اس کی ڈیوٹیز لگاتے ہیں. تو دوسرے لوگوں کو بھی یہی ہے کہ اب ان کا کام کی نوعیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے, پر ہمارا کام ایسا ہے کہ ہمیں آنا پڑتا ہے. تو دوسروں کی بھی یہی کہ اگر وہ جس ٹائپ کی جاب کرتے ہیں اس ویسے وہ سیٹ کریں گے اس کو. اور ان کو مطلب ہے نا یہ میسج بھی دینا چاہیے نا کہ اگر جاب ایسی ہے اور ہے نا جہاں پر اس کو بالکل کنٹینیو کرنا چاہیے, کنٹینیو کرنا جہاں چاہیے. ان کی نیڈ ہو وہاں پہ ان کو حاضر ہونا چاہیے, جہاں ضرورت ہو. بھائی آپ کی جیسے ہمارا پروفیشنل ہے, میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے ہم لوگ, تو ہم یہاں پہ 24 گھنٹے اویل رہتے ہیں, جب بھی ضرورت پڑتی ہے جب بھی آتے ہیں. اور ابھی جیسے ہم موجود ہیں یہاں پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. ماشاء اللہ. احمد بھائی آپ کیا کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ بس میسج یہی ہے کہ آپ نے بیچ میں دیکھا کہ کووڈ آیا یا کچھ بھی آیا تو ہمارا جو شعبہ ہے ہاسپٹل کا اس میں جتنے بھی لوگ کام کریں, نرسنگ سے ریلیٹڈ, ایڈمنسٹریٹر سے ریلیٹڈ یا ڈاکٹر سے ریلیٹڈ, سب حاضر رہتے ہیں. تو اپنے شعبے سے سنسیئر رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ معاملات میں آسانی بھی کریں گے, آپ کے گھر کے معاملات میں بھی آسانی رہے گی. تو ہمارے ساتھ رہتی ہے, ہم یہاں پر سنسیئر رہتے ہیں پیشنٹوں کے ساتھ, یا اگر کبھی 24 آورس بھی ڈیوٹی لگ جاتی ہے, گھر پہ بچے اکیلے ہوتے ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے امان میں ہوتے ہیں, اور کوئی ایسا حادثہ نہیں ہے, کچھ نہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم یہاں پر سنسیئر ہیں, خدمت انسانیت میں ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کو سیکیور رکھتا ہے. اچھا یہ کووڈ جب آیا تھا تو غالباً اف آئی ایم ناٹ رانگ عید کے دنوں میں بھی کووڈ تھا یا نہیں؟ عید کے دنوں میں بھی تھا, اسٹارٹنگ تھا. تو جب ظاہر ہے کووڈ میں جو کریٹیکل کنڈیشنز تھی پیشنٹس کی اور جتنا رش تھا, تو اس میں عید کے دن میں جب اتنا رش آ گیا تھا تو پھر اس میں کیا کیفیت تھی آپ کی عید کے, کیونکہ خوشی کا دن ہے, اس میں پھر اتنا پریشر آنا, اتنے پیشنٹ آنا. مطلب اس دوران تو اسٹارٹ تھا عید میں, تو کنڈیشن یہی تھی, ہماری تو سیم کنڈیشن تھی کہ ہم یہاں پر اویلیبل تھے, ہمارے انچارجز اور ہماری مینجمنٹ وہ ہمارے ساتھ ہی تھی بالکل یہاں پر, اور ہم لوگ اویلیبل تھے, 24 آورس بھی اویلیبل تھے, کبھی 72 آورس بھی اویلیبل تھے. پھر اس کے بعد جا کے گھر والوں کو بھی ٹائم دیا, لیکن وہ سچویشن اللہ تعالیٰ نے نکال دی, تو کوئی ہمارے لیے اتنی بڑی پریشانی, ہم تو یہاں موجود ہوتے ہیں. اچھا کووڈ میں ہے نا ظاہر ہے عید کے جب دن تھے اس اسٹارٹنگ تھا کووڈ کا, لیکن ایک ہے نا بات مشہور تو ہو گئی تھی نا کہ کووڈ ہے نا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور ہے نا ماسک کے بغیر دوسرے کو بھی لگ جائے گا, تو آپ لوگ ظاہر ہے اسٹاف ہیں, تو آپ کو یہ ڈر نہیں لگ رہا تھا کہ یار عید کا دن ہے, ہم کووڈ کے پیشنٹس کو دیکھیں گے تو ہم خود کووڈ میں مبتلا نہ ہو جائیں؟ نہیں الحمدللہ ابھی جتنے اسٹاف اور انچارجز موجود ہیں نا, ہم اس سمیت
जो उस वक्त कोविड में थे वो कंटिन्यू ड्यूटी पे थे, कोई छुट्टी पे भी नहीं गया। अच्छा। हाँ, कि मतलब कोई बहाना करके छुट्टी पे चला जाए कि कोई काम है या घर पे हो गया। या हमारी मैनेजमेंट ने सबके टेस्ट करवाए, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन के नेगेटिव आए, जिनके पॉजिटिव आए उनको जो है ना पेड लीव के साथ घर पे छुट्टी दी है, उनको आराम से उन्होंने आराम किया 7 to 14 डेज़। और जो मौजूद थे यहाँ पर वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ड्यूटी पर आते रहे, कोई एब्सेंट नहीं हुई, बल्कि OT भी लगाए हुई। आपकी वाली OT वाली बात, तो OT भी लगाए, मैनेजमेंट ने वहाँ पे भी साथ दिया, लेकिन खिदमत हुई है माशाल्लाह। देखें, एक आपने वो जुमला सुना होगा, और इनकी डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की, और ये जो खिदमत है ना, ये इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत है। और एक मशहूर जुमला अब्दुल हबीब भाई भी अपने बयानात में फरमाते रहते हैं, तो वो मुझे याद आ रहा है। वो कहते हैं कि कर भला सो हो भला, सबका भला सबकी खैर, सबके भले में अपनी खैर। और ये ईद के दिनों में ये लोग भलाई का काम कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं। अल्लाह इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, और हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं और इनको सलूट करते हैं कि आप माशाल्लाह खिदमत इंसानियत कर रहे हैं। अल्लाह आपको इसकी बेहतरीन दुनिया आखिरत में जज़ा अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। फैज़ान ईदुल फितर, फैज़ान ईदुल फितर, फैज़ान ईदुल फितर, फैज़ान ईदुल फितर, फैज़ान ईदुल फितर। देखा आपने कि बहुत सारे लोगों ने ईद अपने प्यारों, अपने अजीज़ों के साथ घर पर मनाई, और बहुत सारे लोगों ने ईद ड्यूटी पर फ़र्ज़ के साथ मनाई। जैसे ट्रैफिक पुलिस ने ड्यूटी पर ईद मनाई तो लोग बाहिफाजत घरों को पहुंच सके। हमारी पुलिस ने ड्यूटी पर ईद मनाई तो इसकी वजह से हमारा शहर और हमारे लोग महफूज रहे। हमारे रेंजर्स एहलकारों ने ड्यूटी पर ईद मनाई तो हमारा शहर बाहिफाजत ईद मना सका। हमारे फ़ौजी एहलकार, हमारे फ़ौजी भाई जो सरहदों पर पहरा दे रहे हैं, जो मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, वो जागते हैं तो हम चैन से सोते हैं। तो उन्होंने सरहदों पे ईद मनाई, तो इनको सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला ईद के दिन हमारी ये ड्यूटी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। ईद के रंग, ईद के रंग के संग, ईद के बिखरे फज़ाओं में खुशियों के रंग, रब की अता